Happy morning, students. Welcome to Blue Star Sci Secondary School online classes. So, in this class, we have discussed about Unit 9 Universe. So, this is the concept map for the Unit 9 Universe. So, in this unit contain these topics, that is, what is mean by universe, what are the building blocks of universe, galaxies, stars, solar system. Already we know that what is mean by solar system. Already you studied about universe lower classes. So this solar system contains Earth, other planets like Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, so this solar system also contains asteroids, meteors, comets, etc. Okay, so and another topic is International Space Station and satellites. These topics we will discuss about in your future classes. Okay, so building block of the universe. Already we know that universe means that world, living things, non-living things, all types of matter contains universe. Okay, so in earlier stage, the human beings, that is not invention of the astronomical instrument, people thought Earth is the center of all objects in the space. That is known as geocentric model. Okay, held by Greek astronomer Ptolemy. Okay, 2nd century. Okay, so the next Indian astronomer Aryabhatta. Okay, he believed that geocentric model. Okay, later Poland astronomer Nicholas Copernicus, she observed the astron and proposed the heliocentric model, that is the sun at the center of the solar system. Okay, so what are the building block of the universe? Okay, the luminous matter, that is constituent of the universe. The universe is that is galaxies. The galaxies are collection of the billions of stars. Okay, galaxy means that the collection of billions of stars. So the universe contains all the things, that is Earth, planets, stars, space, and galaxies. Okay, so this all this included the matter, energy, and time. So this all matter contains in the universe. So the universe is a large. Okay, you know that. But where is the ending point? We did not know. ஸோ சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு யூனிவர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ். ஓகே, ஸோ தி அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ் வந்து எவ்வளோ லைட் இயர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 93 பில்லியன் லைட் இயர்ஸ். ஓகே, ஸோ 1 லைட் இயர் ஈக்குவல் டு 9.4607 into 10^12 கிலோமீட்டர். அந்த மாதிரி இந்த யூனிவர்ஸ் அவங்களால எவ்வளவு தூரம் பார்க்க முடிஞ்சிருக்கோ அந்த அளவுக்கு பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க 93 பில்லியன் லைட் இயர்ஸ். 1 லைட் இயர் 9.4607 into 10^12. அப்ப 93 பில்லியன் லைட் இயர்ஸ்னா எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் தி பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ். ஸோ the interesting things about the universe is it is currently expanding. Okay, the edge of the universe is also larger and it also extend. Okay, it is extend very faster. Okay, எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து என்ன ஆகிடுது, யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகினே வருது. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஒன் ஆஃப் தி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். ஸோ in this universe, most of the matter is dark matter and dark energy.
Okay, so the universe consists of some of the dark matter and dark energy. We'll say that scientist. Okay, so next one is age of the universe. ஸோ சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு மேசிவ் எக்ஸ்ப்ளோஷனால தான் இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து மேக் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல ஒரு மேசிவ் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் ஹாட் டென்ஸ் மேட்டர். ஓகேவா? ஸோ அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் பேரு பிக் பேங் தியரின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த பிக் பேங்க்கு எப்படின்னா ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் மேட்டர் கான்சென்ட்ரேட்டட் இன் ஏ சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் ஹாட் டென்ஸ் மேட்டர். ஓகே, about before 13.7 billion years ago, that explosion is occurred and all the matter were ejected in all directions in the form of galaxies. Okay, என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு மேசிவ் மேட்டர், ஓகே, ஒரு பெரிய மேட்டர் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்திருக்கும். அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சிங்கிள் பாயிண்டா தான் இருந்திருக்கும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறமேட்டா அது எக்ஸ்ப்ளோர் ஆனது எப்பனா 13.7 பில்லியன் இயர்ஸ் எகோ. அப்ப என்ன இருக்குன்னா அந்த சிங்கிள் பாயிண்ட் ஹாட் டென்ஸ் மேட்டர் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் ஆயிருக்கும். அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகக்குள்ள என்ன ஆயிருக்கும்னா எல்லா மேட்டரும் அந்த ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்லயும் போகும். ஓகேவா? ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்ல போகும்போது தான் இந்த கேலக்சி எல்லாமே உருவாயிருக்கு. ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே எல்லாமே எதனால உருவாயிருக்கு? அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன், தட் இஸ் பிக் பேங். ஓகே, ஸோ இப்படிதான் வந்து யூனிவர்ஸ் வந்து தோண்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட் வந்து திங்க் பண்றாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்லயும் இந்த மேட்டர்ஸ் எல்லாமே போயிட்டு கேலக்சி உருவாக்கிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த this galaxy contains the matter of hydrogen and helium. This is the simplest elements. Remaining the oxygen, carbon, calcium, iron and silicon are formed cores of stars. Okay, so the galaxy is a form of hydrogen and helium, and remaining the gases oxygen, carbon, calcium, it is make a cores of stars. So this gases is inside the galaxy and stars. Already we know that the big explosion where the universe is made. So at that time, massive collection of gases, dust and billions of stars and their solar systems make a galaxy. Okay, so the galaxy is included gas, dust, billions of stars and solar system. இது எல்லாமே சேர்ந்தது நம்ம கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த கேலக்சில என்னன்னா 100 billion galaxies, okay, in the observable universe. இது வரைக்கும் இந்த யூனிவர்ஸ்ல 100 billion galaxy இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். நம்ம சயின்டிஸ்ட். ஓகேவா? So these galaxies also in different shapes. Okay, so in the depending of their appearance is classified into spiral, elliptical or irregular. ஓகேவா? என்னன்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்திருக்கு, அதனால என்னது எல்லாமே மேட்டர்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்ல போயிடுச்சு. ஓகேவா? ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்லயும் போகும்போது அட் த டைம் உடனேவே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த எல்லாமே வந்து ஒரு கிளவுட்ஸ் ஆஃப் கேசஸ், இது டஸ்ட், பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ், இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு கேலக்சியை ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? இந்த கேலக்சியை நம்மளால பார்க்க முடியாது. அதுலதான் என்ன இருக்கு? சோலார் சிஸ்டம் எல்லாமே இருக்கு. ஓகேவா? எர்த் எல்லாமே இன்க்ளூடட் இந்த கேலக்சி தான். ஸோ இந்த கேலக்சி வந்து எப்படி இருக்குன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ல இருக்கும். அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸை பொறுத்து நம்ம என்ன சொல்றோம், அதோட அப்பியரன்ஸ் எல்லாத்தையுமே பொறுத்து கிளாசிஃபை பண்றாங்க. டைப்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? அப்ப என்னென்ன டைப்ஸ்? ஸ்பைரல் டைப்ஸ், எலிப்டிக்கல், இர்ரெகுலர், இந்த மாதிரிலாம் எல்லாமே இருக்கு. ஓகேவா? இந்த கேலக்சி எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா பேராவும் இருக்கும், அலோனாவும் இருக்கும், குரூப்ஸாவும் இருக்கும், எல்லா டைப்ஸ்லயும் இருக்கும். ஓகேவா? இது எல்லாமே குரூப்ஸா இருக்கும்னு சொல்றோம். ஓகேவா? அந்த குரூப்ஸா இருக்கிறது இன்டராக்ட் பண்றது மட்டும் இல்லாம சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா மெர்ஜ் ஆகவும் செய்யும். ஓகேவா? ஒன்னோட ஒன்று மெர்ஜ் ஆகவும் செய்யும். ஸோ நம்ம சன் அண்ட் பிளானட்ஸ் இருக்கிறது சோலார் சிஸ்டம் சொல்றோம். ஓகேவா? இந்த சோலார் சிஸ்டம் எதுல இருக்குன்னா மில்கி வே கேலக்சில தான் இருக்கு. எதுல இருக்கு? மில்கி வே
கேலக்ஸி. அப்ப நம்ம எர்த், சன் இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம்? மில்கி வே கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்லுகிறோம். ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் கேலக்ஸினா என்னது? நெறைய மேட்டர்ஸ் அலோனாவும் இருக்கும், குரூப்ஸாவும் இருக்கும், பேராவும் இருக்கும், எப்படி வேணா இருக்கும். ஓகேவா? அப்ப நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இருக்கு? சன்னு, எர்த், அதர் பிளானட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அப்ப அந்த பிளானட்ஸ் பேரு நம்ம என்ன சொல்றோம்? மில்கி வே கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? அது ஏன் அந்த மாதிரி மில்கி வே கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்றோம்னா, அது கலர் வச்சுதான் அந்த மாதிரி சொல்றோம். ஓகேவா? நீங்க அந்த கலர் பார்த்தா தெரியும். திஸ் இஸ் தி மில்கி வே கேலக்ஸி. அந்த கலருக்காக தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? மில்கி வே கேலக்ஸி. ஸோ திஸ் மில்கி வே கேலக்ஸி இன் எ ஸ்பைரல் ஷேப். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் கேலக்ஸிக்கு ஷேப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப இந்த மில்கி வே கேலக்ஸி நம்ம ஸ்பைரல் கேலக்ஸி சொல்றோம். நமக்கு மட்டும் கேலக்ஸி இல்ல, அதாவது நிறைய கேலக்ஸிலாம் இருக்கு. அதுல ஒன் ஆஃப் தி கேலக்ஸி என்னது? ஆண்ட்ரோமெடா கேலக்ஸி. இதான் நமக்கு வந்து என்னது? மில்கி வே கேலக்ஸிக்கு ரொம்ப நியர்பைல இருக்கிற கேலக்ஸி ஆண்ட்ரோமேடா. ஓகேவா? Already we know that the Milky Way galaxy appears in a Milky Band of light in the sky. It is made up of approximately 100 billion stars and its diameter 1 lakh light years. Okay, so the Milky Way light year உடைய Milky Way galaxy உடைய ஸ்டார்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னா அப்ராக்சிமேட்டா 100 பில்லியன் ஸ்டார்ஸ் இருக்கும். டயாமீட்டர் எவ்வளவு இருக்குன்னா 1 lakh light years. ஓகேவா? 1 lakh. நார்மலாவே 1 light yearன்றது என்னது? 9.4607 into 10 power 12 கிலோமீட்டர். அப்ப இது 1 lakh. இமேஜின் பண்ணிக்கங்க. அப்ப எவ்வளவு தூரம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? Already we know that the earth goes around the sun, but the sun goes around the center of the galaxy and it makes this 250 million years to do that. ஓகேவா? நம்ம என்னது? எர்த் சன்னை அரௌண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும். ஓகேவா? அதே மாதிரி நம்ம சன் வந்து இந்த கேலக்சிய அரௌண்ட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம்ஸ் எடுத்துக்கும்னா 250 மில்லியன் இயர்ஸ் எடுத்துக்கும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் தி வாட் இஸ் திஸ் கேலக்சி. ஸோ மில்கி வே கேலக்சி, ஆண்ட்ரோமெடா கேலக்சி, டூ கேலக்சி நேம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இது இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த கேலக்சி எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணது ஸ்டார்ஸ், கேஸ், மேட்டர்ஸ் எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணது இந்த கேலக்சி. ஓகேவா? ஸோ நவ் வி லேர்ன் அபவுட் ஸ்டார்ஸ். So already we know that the galaxy fundamental is stars. So the stars are filled with the galaxies are filled with the stars during the Big Bang. அந்த எக்ஸ்போஷன் நடக்கும்போது தான் இந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து என்னது கேலக்ஸி உருவாக்கி. ஓகேவா? ஸோ திஸ் ஸ்டார்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் ஹீட் லைட், அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ரேஸ் அண்ட் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரேடியேஷன். ஓகே, so these stars are composed of gas and plasma. So that is superheated state of matter. Okay, so this already we know that the stars are building of hydrogen gases, remaining helium gases. So the stars filled with hydrogen and helium gases. Okay, so these stars are produce a large amount of heat in a dark night, that is night time. Nearly around the 3000 stars we are see in our eye. Okay, so என்ன பண்ண முடியும்? நைட் டைம்ல நம்மள 3000 ஸ்டார்ஸை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும். ரிமைனிங் எல்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த யூனிவர்ஸ் என்னது 100 பில்லியன் கேலக்சிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஒவ்வொரு கேலக்சிலையும் ஈச் ஆஃப் தி தோஸ் கேலக்சி மே ஹாவ் மோர் தென் 100 பில்லியன் ஸ்டார்ஸ். அப்ப ஒவ்வொரு கேலக்சிலையும் 100 பில்லியன் ஸ்டார்ஸ் இருந்தா இந்த யூனிவர்ஸ்ல
எத்தனை கேலக்சிஸ் இருக்கு? 100 பில்லியன் கேலக்சிஸ் இருக்கு. அப்ப 100 பில்லியன் இன்டு 100 பில்லியன் எவ்வளோ போகும் ஓகேவா? அப்ப அவ்வளோ ஸ்டார்ஸ் என்ன இருக்கு? இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருக்கு. ஓகே. So these stars are appear in the alone. Most of these stars exist in the pairs. Okay. So the brightness of the star இருக்குல்ல அது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா நம்ம எர்த்துக்கும் ஸ்டார்ஸ்க்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அதோடைய இன்டென்சிட்டியை பொறுத்தும் இருக்கு. ஸ்டார்ஸோட இன்டென்சிட்டியை பொறுத்தும் இருக்கு. ஓகேவா? இப்ப நம்ம லாங்கா இப்ப நார்மலாவே நம்ம வந்து ஒரு வெஹிக்கிள்ல போறோம்னா அதர் வெஹிக்கிளை எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து பார்க்க முடியுமோ அவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தா பார்க்க முடியும். ஓகே, அதுக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா நம்மளால பார்க்க முடியாது. அதே மாதிரிதான் ஸ்டார்ஸோடைய லைட்டும் எப்படி இருக்கும்னா அந்த எர்த்தோட டிஸ்டன்ஸும் ஸ்டார்ஸோட டிஸ்டன்ஸும் பொறுத்து தான் இருக்கு. ஓகேவா? So these stars are appear into the different colors depending on their temperature. Temperature பொறுத்து என்ன இருக்கும்? இந்த ஸ்டார்ஸ் உடைய கலர் வந்து வேரி ஆகும். ஓகேவா? So ஹாட் ஸ்டாரா இருந்தா அது எப்படி இருக்கும்னா ஒயிட் ஆர் ப்ளூ கலர். ஓகேவா? கூலர் அதாவது கோல்டா அந்த மாதிரி இருந்தா ஸ்டார்ஸ் வந்து ஆரஞ்சு ஆர் ரெட்டின் கலர்ல இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி ஸ்டார்ஸ்லயும் வேரியஸ் சைசஸ் இருக்கு. எப்படி கேலக்ஸி அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்ல இருக்கும் அதே மாதிரி என்னது ஸ்டார்ஸுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் சைசஸ் இருக்கும் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். அட் ஹாட் ஸ்டார்ஸ் தி appears in the white or blue. They are cooler stars are appear in the orange or red in color. So these also occur in many sizes. Okay. So a group of stars forms an imaginary outline or meaningful pattern on the space. Okay. So நம்மளே வந்து இப்போ வந்து ஸ்கையை பார்க்குறப்ப அந்த ஸ்கைல இருக்கிற மேகமூட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மேகமூட்டம் பாக்குறப்ப ஒரு அனிமல் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். அதே மாதிரிதான் இந்த ஸ்டார்ஸும் ஒவ்வொரு சைஸ்ல இருக்கும். ஓகேவா? அது என்ன ஆகும்? ஒரு அனிமலையோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் எப்படி வேணா இல்லைன்னா ஒரு காடையோ அந்த மாதிரி கூட எது வேணா மீன் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்ல இருக்கும். ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கன்சல்டேஷன். ஓகேவா? சோ டிஃப்ரெண்ட் countries it is accepted consultation. Okay, so there are 88 consultations in your universe. Okay, that image is this is okay. So in the shape la in the name அப்படின்னு சொல்லிட்டு Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra. Okay, so this is the how to based on the names ஷேப்ஸ். ஓகேவா? இதோடைய ஸ்டார்ஸோடைய குரூப்பை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்றோம்? இது இந்த நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுல நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க? ஏத்துக்கினாங்க. அந்த மாதிரி ஏத்துக்கு வந்து 88 கன்சல்டேஷன் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் தி கேலக்ஸி and the stars. So in this class we discuss about building block of the universe, age of the universe, galaxies and stars. So next class we discuss about solar system and planets, earth, etc. Okay, so this is the formation of the universe. So ஒரு massive மேட்டர் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் ஆயிருக்கும். ஸோ அது டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ல போயிருக்கும். அதனால வந்து என்னது எல்லாமே ஒரு வருஷம் சொன்னோமா. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்ல போனதுனால தான் இந்த கேலக்ஸி, கிளஸ்டர் ஆஃப் கேலக்ஸி, இது சோலார் சிஸ்டம். ஓகேவா? ஸோ கேலக்ஸினா இந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த கேலக்ஸி எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த சோலார் சிஸ்டம். ஸோ இந்த கிளஸ்டர் மீன்ஸ் குழு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ். Any doubt, ask me and clarify the doubt. Thank you, student.